और ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਚਕਣਾ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਫਿਤਰਤ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका दे विच है बुधवार की शाम, भारत च वीरवार की सवेर, नानकशाही संमत 554, अज माघ की 2 तरीक है। तुसी देख रहे जे हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट हो रहा। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हाँ, इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा, उत्थे भी इस शो नू तुसीं देख सकते जे। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी और डेली हंट से भी ये प्रोग्राम इस वे लाइव है। इन्हां ऐप्स नू डाउनलोड करके तुसी प्रोग्राम उत्थे देख सकते जे। 2 दिन पहला पटियाला पुलिस ने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया। उन्हां दस्सिया कि जिहड़ा मई दे विच इस मई दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनने तो बाद नायब तहसीलदारां दा इम्तिहान होया सी, जिहदे च करीब 70,000 लोगों ने हिस्सा लिया सी। उहदे विच बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते नकल चली और गड़बड़ी हुई और कुछ उम्मीदवारों ने 22 लाख रुपया दे के उहदे च टॉप पोजीशनस जिहड़ियां वा वो हासिल कीतियां। इस केस दे विच 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन्हां लोगों ने बहुत मॉडर्न गैजेट्स वरत के ये नकल मारी है और ये बारे विरोधी धिर जिहड़े ने जदों रिजल्ट आया वा, पिछले महीने रिजल्ट आया सी, उदों तो ही रौला पा रहे हैं कि ये बहुत वड्डे पद्धर ते हेराफेरी हुई है। जिहड़े सिलैक्ट होए आ नायब तहसीलदार वो लोग ने जिहड़े पहलों पटवारी का एग्जाम भी पास नहीं सी कर सके और हुण इत्थे उन्होंने टॉप पोजीशन ये हासिल कीतियां वा। 78 नायब तहसीलदार जिहड़े आ वो सिलैक्ट होए सी, लेकिन पंजाब पुलिस ने जिहड़ा ये खुलासा किया वा और जिहड़ियां गिरफ्तारियां कीता वा उहदे नाल ये सारा एग्जाम जिहड़ा वा वो शक दे घेरे दे विच आ गया वा। सो अज आपां गल करांगे कि इन्हां गिरफ्तारियां दे नाल, इस खुलासे दे नाल कि 22 लाख रुपया जिहड़ा वा नायब तहसीलदारां दी पोस्टां वास्ते लोकां ने दित्ता वा, इहदे नाल जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी एंटी करप्शन ड्राइव है, भ्रिष्टाचार के खिलाफ मुहिम, जिन्होंने बड़ी कामयाब मुहिम आप समझते सी, उहदे ते इहदा की असर पऊगा? कि ये जिहड़े उम्मीदवार ने 5 होर गिरफ्तारियां ते होईयां वा, कि उम्मीदवारां दी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए है? ये भी गल करांगे कि जिहड़े बाकी एग्जाम होए आ, वैटनरी इंस्पैक्टर, असिस्टेंट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, बिल्डिंग इंस्पैक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वगैरह वगैरह, कि उन्हां दी जिहड़ियां सिलैक्शनस आ उन्हां दी भी जांच होनी चाहिए है, उन्हां दी भी कोख होनी चाहिए है। इन्हां सारे मसलियां ते आपां गलबात करांगे। एंटी करप्शन ड्राइव दे उपर ये नायब तहसीलदारां दा घोटाला जिहड़ा वा इहदा की असर पवेगा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। मैं फिर दस देवां कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਮੈਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਾਲੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਖ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ PPSC ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ PCS ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ IAS ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਹੱਥੇ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ CBI ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ 5 ਮੋਹਰੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਡਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸਿਲੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੌਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲੈਂਡਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਾਲਸ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ MCR ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। MCR ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਕਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਗੈਜਟਸ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼।
ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡੀਐਸਪੀ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ BCG ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ। ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਲਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਫਸਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 900 ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ PPSC ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਰੀ ਆ ਗਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, PPSC ਸਕੈਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ PPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ PPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
मीनवाइल सतिंदर माहल भी साडे नाल फेसबुक के उपर जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब की गल करने वाली कट्टड़ ईमानदार सरकार हर फ्रंट से फेल हुई है। पंजाब विच भ्रिष्टाचार वधिया वा, तहसीलदारां दी भर्ती च गड़बड़ी ते दिल्ली वालियां दे चहेतियां नूं पंजाब च नौकरियां दित्तियां जा रही वा। अफसरशाही बेलगाम है क्योंकि सरकार गुजरात विच है। बहुत स्ट्रोंग कॉमेंट सतिंदर माहल का आया वा। लाल सिंह लाली बुढलाडा ने कहा कि रवि सिद्धू जिहड़े उदों PPSC चेयरमैन सी वो 13 साल अंदर रहे ने। हरपाल सिंह भी साडे नाल जुड़ गए हैं फेसबुक के उपर, उन्हां दा भी स्वागत है। वो कह रहे हैं उच्च पद्धर की इनकुआरी करके वड्डे मगरमच्छ जिहड़े ने वो फड़ने चाहिए आ, चाहे कोई भी मंत्री होवे या कोई होर होवे। लोकां दा भरोसा सरकार तद ही बनेगा, कोई भी होवे उन्होंने अंदर करना चाहिए। उहदी ये सारी प्रॉपर इनकुआरी होनी चाहिए है, भावें विजिलेंस करे, भावें CBI करे, भावें हाई कोर्ट वालों करे। लेकिन क्योंकि ये सरकार दे विच होया वा, बहुत सारा विरोधी धिरां दी मंग आ या CBI इनकुआरी करे या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इनकुआरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो या किसी होर तो करवाई जाए। इंद्रजीत सिंह उमरपुरी का भी ताज़ा कॉमेंट तुसीं फेसबुक पर देख सकते जी। विल टेक द नैक्सट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी सोढ़ी साहब सत श्री अकाल। संधू साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਫਰਦ ਦੇਣ ਦਾ 500, ਉਨੀ ਕੁ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SP ਫੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਸਮਾਨ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SP ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੰਘਾਏ, ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਲੰਘਾਈ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੀਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਟਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲਾਟਰਖਾਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਲਾਟਰਖਾਨੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲਾਟਰਖਾਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਲਾਟਰਖਾਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੇ ਬਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਵੱਢਤੇ ਇੱਥੇ 22 ਲੱਖ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ, ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADC ਤੇ DC ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਕੱਢੂ, ਸਭ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰ ਨੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ MLA ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੈਂਟ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਕਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਵਾ। 78 ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। 3-4 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੱਥ ਪਏਗੀ, ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੀ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਫੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜੌਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੱਥ ਪਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਫੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬਿਆਨ ਬਚਕਣਾ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫੋਕੇ ਨਾਰੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇੰਨੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਗੈਜਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਰ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ
ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜਬੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੜਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇਣ, ਮੰਨਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। JS ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਪੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੈਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਰੇਅਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫੇਸਡ ਵਾਂਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ AR ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 7-8 ਮੁੰਡੇ 10 ਰਾਦਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਦੇ ਵਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਸੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੋ ਮੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲ ਮੀ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ, why we should call them here in Rajasthan for the appointment। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੋਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਥੱਲੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ, ਨਿੰਮਾ ਸੋਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪੋਜੀਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਈਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੋਖ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੋਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਵਰਆਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ PPC ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, PPSC ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫੇਅਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, PPSC ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਬ ਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੀ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੇ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਟੋਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 78 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 60 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 70 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਘੋਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ PPSC ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ DGP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ DGP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਘਪਲੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ CM ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 22 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਡਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਭ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਦਰਤ ਆ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਫਿਤਰਤ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ US ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਭੇਜਤੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰੀਸਮ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵੈਰ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1-2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥਰੋਨ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸ਼ੋਰ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰ ਅਨਫਿਟ ਫॉर ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸ। ਸ਼ੋਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਯੂਐਸ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਗੇ 19 ਚੋਂ 11। ਜੇ ਮੂਨ ਕਿਤੇ ਪੱਤਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਬੂਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੂਨਕ ਤੇ ਪਾਤਰਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, PPSC ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ PPSC ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।